Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर मिस परवीन मलबारी। बच्चों, इस कक्षा को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ पढ़ के सुनाती हूँ। गौर से सुनिए और पहचानिए कि इसको किसने कहा होगा। ओके बच्चों, उठो और जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ गुरी मुट्टुव तनक निल्लबेड़ी। बच्चों, ये कहीं पे सुना होगा आप लोगों ने या पढ़ा होगा। याद आ रहा है इस स्लोगन को किसने कहा होगा? जी हाँ, याद कीजिए। देखो बच्चों, जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त हम नहीं कर लेते तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। हमको कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, है ना। और एक यहाँ पे स्लोगन है, आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देखो बच्चों, जब तक आप अपने काम से व्यस्त हैं तब तक काम आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कोई भी काम आसान नहीं लगता। ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಆ ಕೆಲಸ ಒಳಗೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸರಳ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನಾದರೂ ಆಲಸ್ಯತನ ಮಾಡೋಕತ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಠಿಣತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ। ओके बच्चों, और एक यहाँ पे एक स्लोगन दिया हुआ है, देखो, निरंतर सीखते रहना ही जीवन है और रुक जाना ही मृत्यु है। ನೋಡಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನವರೆಗೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಈ ನಡಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅವಧಿ, ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ ರೀ। ಯಾವಾಗ ಈ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದು। ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ। ಆ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತ್ಯು ಅಂದಂಗ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ನಕತ್ತಾರ। ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋಗನ್ಗಳನ್ನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಕತ್ರ ಯಾರು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ। यस, जी हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना। ये सभी महत्वपूर्ण जो वाक्य जो दिए गए हैं, जो स्लोगन दिए गए हैं, इसको किसने कहा है बताओ बच्चों? जी हाँ, आप देख सकते हो पिक्चर में, ये है स्वामी विवेकानंद जी। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम 9वीं कक्षा का तीसरा पाठ जो है स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ओके बच्चों, स्वामी विवेकानंद। तो चलो देखते हैं इस पाठ के लेखक कौन है। ओके, तो इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र जी। इन्होंने भारत के किशोर बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी है। ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಂಥೇಳಿ। ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆದರ್ಶ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई। ऐसे व्यक्तियों में
व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದವರ ಪರಿಚಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು. ಶಬ್ದಾರ್ಥ: ಘರಾನ ಯಾನಿ ಕುಲ ಅಂತ ಏನಂತೇವಲ್ರಿ, ಅದು ಘರಾನ ಅಂದರೆ ಕುಲ್. ಭ್ರಮಣ್ ಕರ್ನ, ಘೂಮನ, ಸುತ್ತು. प्रतिष्ठित ಅಂದರೆ प्रसिद्ध. ಧರ್ಮಪರಾಯಣ್, ಧರ್ಮ का ಪಾಲನ್ करने वाला, ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು. ಸುಡೌಲ್ ಅಂದರೆ ಸುಂದರ್ ಆಕಾರ ವಾಲಾ, ಸುಂದರ ಮೈಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ. ರುಚಿ ಅಂದರೆ ಆಸಕ್ತಿ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಭಾಷಣ. ಆದಾನ್ ಪ್ರದಾನ್ ಅಂದರೆ ಲೇನಾ ದೇನಾ. ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಜಾನನೆ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಹಂಬಲ. ತತ್ವಜ್ಞಾನ್, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ್. श्रोतागण, सुनने वालों का समूह, ಕೇಳುವಂತಹ ಸಮೂಹ. मुग्ध मोहित, मर्म भेद रहस्य. ಜತಾನ ಅಂದರೆ ಬತಾನ ಹೇಳುವುದು. ಲಲ್ಕಾರ್ ಚುನೌತಿ ಚಾಲೆಂಜ್. परलोक सिधारणा. मरना यानी देहांत होना, मरण ಹೊಂದುವುದು. तो बच्चों, पाठ को मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाती हूँ, अच्छे से देखिए, आप लोग भी अच्छे से पढ़िएगा. ओके. भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है. इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया. ನೋಡ್ರಿ, ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದವರ ಹೆಸರು ಅಮರವಾಗಿದೆ. ಈ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಏನದಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದನ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನೂ ಸುತ್ತಿ, ಭ್ರಮಣ ಕರ್ಣ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತೋದು, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾ ನಯಾ ಮಾರ್ಗ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದವರು. ನೋಡ್ರಿ, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था. ನೋಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಜನ್ಮ ಜನವರಿ 12, 1863, 12th January 1863, 1863ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತೆಯ ಕಾಯಸ್ಥ ಘರಾನ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳ್ತಾರ. उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था. उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ದೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವರ ತಂದೆ ಯಾರೇ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ಅನ್ನೋರು, ಇವರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು. उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी. ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಇವರು ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ಮಹಿಳಾ ಆಗಿದ್ದರು, ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇವರಾಗಿದ್ದರು.
ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದವರ ತಂದೆ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. यस, क्या है बच्चों? श्री विश्वनाथ दत्त. श्री विश्वनाथ दत्त क्या थे? जी हाँ, ये एक प्रतिष्ठित वकील थे. और स्वामी विवेकानंद जी के माता जी का नाम क्या था? जी हाँ, भुवनेश्वरी देवी. तो चलो बच्चों आगे देखते हैं. बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था. कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में इन्हें बड़ा आनंद मिलता था. वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದವರ ಶರೀರ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಇವರು. ಸುಡೋಲ್ ಅಂದರೆ ಇವರ ದೇಹ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ರು ಇವರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕುಸ್ತಿ ಲಡ್ನ ಅಂದರೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕುಸ್ತಿ ಲಡ್ನ, ದೌಡ್ ಲಗಾನ ಅಂದರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗೂಡ್ ಸವಾರಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೂ ತೈರ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ಈಜು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತಂತ್ರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे. ನೋಡ್ರಿ, ಇವರು ಸಂಗೀತ ಅಲ್ದನ ಆಟೋಟಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. देखो बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी को संगीत में भी और खेल कूद में भी ये क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे. उनको अच्छा लगता था इन सभी कार्यकलापों को करने में. नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे. वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಓದೋದ್ರೊಳಗೆ ಬರೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ರೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತನೂ ಮೊದಲಿರ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಇವರು. ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಇವರು. ಎಲ್ಲದ್ರೊಳಗೂ ಓದೋದ್ರೊಳಗಾಯ್ತು, ಬರೋದ್ರೊಳಗಾಯ್ತು, ಇವರು ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೇ ಭೀ ವೇ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ಮೇ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಹುए थे. ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. BA की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया. ನೋಡ್ರಿ, BA ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया. ನೋಡ್ರಿ, ಇವರು ಕಾನೂನರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು. ಅವಾಗೇನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಮರಣ ಹೊಂತಾರ. अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी. ನೋಡ್ರಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೇನ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಇವ್ರಿಗೇನ್ರಿ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆದಾನ ಪ್ರದಾನ ಕರ್ನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ, ಆದಾನ ಪ್ರದಾನ ಕರ್ನ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು, ಹೇಳೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ. इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था. ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಂತ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಭಾಷಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾಂಕ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದರ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ, ಆಸಕ್ತಿ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ. पाश्चात्य विज्ञान तथा
दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। किशोरावस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। ನೋಡಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕತೆ ಒಳಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಒಳಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ तल्लीनरागिर्तिದ್ರು। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। ನೋಡ್ರಿ ಒಂದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹತ್ತಿರ ತಲುಪ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅದರ ದಾರ್ಶನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಂಬಲ ಏನೈತಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾರ। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಂಬಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ। ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ದಾರ್ಶನಿಕ ಏವಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರೋದನ್ನು। ಇವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಇವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ परमहंस ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ स्वामी विवेकानंद ಅವರ गुरु। तो बच्चों, इस पाठ के दूसरे भाग को नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।